ओडिशावासी आज 24 जुलाई 2025 गुरुवार आज दिन में बड़ खबर रही जमीक पीएम किसान सुभद्रा योजना आउ राशन कार्ड विषय रे भिडियोटी को संपूर्ण देखिले जानीपारे कौन सब अपडेट रही आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को गोटे गोटे लाइक निहाती करदेवे। आज प्रथम खबर आगक उपराष्ट्रपति निर्वाचन क्या सपोर्ट कर बीजेपी को विरोध कर ना कांग्रेस को समर्थन देव। एपटे उपराष्ट्रपति पदरु जगदीप धनखड़ अचानक इस्तीफा देवा पर एबे आगक हेबाकु जाउछि निर्वाचन। देशर आगामी उपराष्ट्रपति किए हेब ताहा स्थिर करबाकु विज्ञप्ति मध्य प्रकाश पाई सारिछि। हेले एहार भितरे किंतु गोटे बड़ प्रश्न ओडिशा राजनीति को सरगरम करिछि। एथर उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेले बीजेडी काहाकु सपोर्ट करिवो आउ काहाकु विरोध करिवो बोली ताकु नै एबे आरंभ होइछि चर्चा। खास कर बीजेपी को एथर बीजेडी सपोर्ट करुछि ना विरोध करुछि ताहा उपरे रहिछि समस्तंकर नजर। परवर्ती खबर राज्यर 56 नुआ कोर्ट पर 840 नुआ पदवी सृष्टि होइछि। गेजेटेड और अणगेजेटेड वर्गर 840 नुआ पदवी को मंजूरी करिसेंती राज्य सरकार। एने अकाउंटेंट जनरल को चिट्ठी करिछि आईन विभाग। एपटे एही नुआ कोर्ट 23 जिले स्थापन हेब। सबुठु अधिक मयूरभंज जिले 13टी कोर्ट स्थापन हेबाकु थिबा बेले राज्य रे आउ 2टी नुआ ओआईएसएफ बाटालियन मध्य सृष्टि हेब। 2टी नुआ बाटालियन ने 1944 कर्मचारी नियुक्ति पाइबे। 2 जन कमांडेंट और 6 जन डेप्यूटी कमांडेंट पदवी सृष्टि होइछि। एथिरे 256 हाबिलदार और 1350 कनेस्टेबल नियुक्ति पाइबे। मुख्यमंत्री अनुमोदन पर गृह विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर खसी जीवे समीर सार आईसीसी रिपोर्ट रे सांघातिक खुलासा फिटिगला बाट। बालेश्वर एफएम कॉलेज रे छात्री मृत्यु मामला रे विभिन्न दिग को नहीं तनाघना चलाई क्राइम ब्रांच। घटना रे कॉलेज रे अध्यापक समीर साहू गिरफ होइतिबा बेले परे कॉलेज अध्यक्ष दिलीप घोष को गिरफ करा जायथिला। अन्यपटे कॉलेज रे गठित होइतिबा आईसीसी निज रिपोर्ट समीर साहू को क्लीन चिट एवं बारंबार निज मत बदलाउथिबार समीर साहू को एहार फायदा मिल पारे बोली आलोचना हेउची। तेबे समीर को अदालत रे दोषी साब्यस्त करबाकू हेले तांको पई ठोस प्रमाण संग्रह करबाकू हेबो बोली आईनजीवी कहिसेंती। परवर्ती खबर उत्तर बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि हेब। आज यह लघुचाप क्षेत्र में परिणत होबार संभावना रही। फल आज राज्य में वर्षार परिमाण बढ़। गतकाली कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर और नुआपड़ा प्रबल वर्षा संभावना रही। आज मयूरभंज बालेश्वर अति प्रबल वर्षा ने संभावना रही। अर्थात 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर वर्षा ने ऑरेंज अलर्ट जारी होइछि। बाकी समस्त जिले में प्रबल वर्षा ने येलो अलर्ट जारी करा जाइछि। सेहीपरि 28 तारिख पर्यंत राज्य में अनेक स्थान में प्रबल वर्षार संभावना थिबारु सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर दंडवत काउडी यात्रा करुछि 10 वर्षर कुनी पुओ। कैंसर पीड़ित भाई को सुस्थ करने शिवंग पाखक जाउछि पुओ। कैंसर पीड़ित भाई को सुस्थ करने शिवंग पाखक जाउछि 10 वर्षर कुनी पुओ। देवदेव महादेव पवित्र श्रावण मासरे भक्ति एवं भावर अद्भुत मिलन देखा मिलुछि। कांधरे पानी भार धरी काउडिया भक्त भोला बाबा को जल लगी करने कहीं केते दूर शिवालय को जाउछंती। एपटे मुजफ्फरनगर 10 वर्षर कृष्णा तांको बड़ भाई कैंसर ठीक हेबा परे भोला बाबा मानसिक पूरण रे दंडवत काउडी यात्रा करुछंती। प्रतिदिन 10 किलोमीटर दंडवत यात्रा करुथिबा कृष्णा एही आस्था और भक्ति देखि लोक माने मनोभावित और साहाय्य करुछंती। आपण जदि सतरे गोटे महादेव भक्त कमेंट रे हर हर महादेव लिखि दियंतु एवं 10 वर्षर कृष्णा पई गोटे लाइक भी करि दियंतु। परवर्ती खबर गणशिक्षा मंत्री बड़ घोषणा सबु स्कूल सीबीएसई स्कूल भली ओडिशार सबु स्कूल लागिब सीसीटीवी कैमेरा। एने सूचना देले विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। छात्री सुरक्षा पे अनेक पदक्षेप नेउछंती सरकार। राज्य सबु स्कूल आईसीसी गठन पर निर्देश दिया जाइछि बोली कहिसेंती मंत्री। छात्र छात्री सुरक्षा पे सीबीएसई एहार समस्त स्कूल को परिसर रे उच्च रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमेरा लगाइबाकू कहिसेंती। सीबीएसई स्कूल सुरक्षा अधीन आफिलिएशन बाइल 2018 संशोधन करिछि एवं बोर्डर समस्त आफिलिएट स्कूल पर सीसीटीवी कैमेरा लगाइबा बाध्यतामूलक करिछि। जातीय शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग एनसीपीसीआर मार्गदर्शिका अनुसार निष्पत्ति निया जाइछि। परवर्ती खबर भारत इंग्लैंड चतुर्थ टेस्ट प्रथमे बोलिंग मानचेस्टर एंडरसन तेंदुलकर श्रृंखलार महत्वपूर्ण चतुर्थ मुकाबला बुधवार ठारू मानचेस्टर ओल्ड ट्राफोर्ड
ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଏପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ 3-1 ଅପରାଜୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରି ଦି ଓଭାଲଠାରେ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରୁ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଚମ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ବିଜେତା ହେବା ପକ୍କା କରିନେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ରୋକିବାକୁ କର୍ମଶାଳା। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର କର୍ମଶାଳା। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆୟୋଜିତ କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଲୋକସେବା ଭବନର ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। କର୍ମସ୍ଥଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପଟେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ବି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମଉକା ହାତଛଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାକ୍ଷୀରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ପାଇନାହାନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆବେଦନରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଯିବ ଫୋନ୍ କଲ୍। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି କମି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯିବ। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ପୁଣି ଘରକୁ ଘର ଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀ ନ ପାଇବା ଯାଏଁ ଦିଆଯିବ ଟଙ୍କା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ବଦଳାଇବ ମୁମ୍ବାଇ ଧାରାଭିର ଚେହେରା, ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନିଯୁକ୍ତି, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବ୍ୟବସାୟ। ଏବେ ମୁମ୍ବାଇର ଧାରାଭିର ଅଞ୍ଚଳର ମୁହଁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଲାମ ଜିତିଛନ୍ତି। ଧାରାଭିର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ଘର ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ଧାରାଭିରର ପୁନର୍ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ସରକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଭଲ ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ ବରଂ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଏଠାରେ ଶିଳ୍ପ ୟୁନିଟ୍, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ନେଟୱାର୍କ, ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ର, ପରିବହନ ହେବ ଭଳି ସୁବିଧା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ 52 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ କଟିବ। ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବିହାରର 52 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ 3 ଦିନରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ନୂତନ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିହାରରେ ଭୋଟର ସ୍ପେଶାଲ ସଘନ ସଂଶୋଧନ SIR ସମୟରେ 18,66,869 ମୃତ ଭୋଟର ମିଳିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୂତନ ତଥ୍ୟରେ 26,01,031 ଜଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଭୋଟର, 7,50,742 ଜଣ ଭୋଟର ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଛି ଏବଂ 11,484 ଜଣ ଭୋଟର ଯାହାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଜଣାନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଛରେ ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ। 4 ଦିନରେ ସେୟାର କଲା 100 କୋଟି ଆୟ। ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ସେୟାର ଝଡ଼ରେ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର। ରିଲିଜ୍ ହେଉ ହେଉ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ଓ ସେମାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ବଲିଉଡର ନବାଗତ କଳାକାର ଆହାନ ପାଣ୍ଡେ ଓ ଅନିତ ପଡା। ନାମରେ ଖାନ ବା କପୁର ନଥାଇ ବି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ ଆହାନ। ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବାର ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଏହାର ଫିଲ୍ମର ଆୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର 4 ଦିନରେ 100 କୋଟି କ୍ଲବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୀରମିତ୍ରପୁର ତହସିଲ ଅଫିସ ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼। 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ।
ବୀରମିତ୍ରପୁର ତହସିଲ ଅଫିସ ନିକଟରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି। ବୁଧବାର ଏକ ବାଇକରେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ଉତ୍ତମ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ଉତ୍ତମଙ୍କ ଉପରକୁ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ କାରରେ ବାଜିଥିଲା। ତେବେ ସେ କାର ଭିତରେ ଥିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଭିଡ଼, ଆଖି ସ୍କାନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ। ଚାଲିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ସମବାୟ ସମିତିରେ ଲାଗିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏଥର ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖି ସ୍କାନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଫଳରେ ଚାଷୀ କାମ ଛାଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ହେଲେ କଥା ସରିଲା, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଗୁଣପୁର ଭଳି ବରଗଡ଼ ଓ ନିଆଳି ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଇକେୱାଇସି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ବି ଚାଷ ସମୟରେ କେମିତି କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। କାମ ବନ୍ଦ କରି ଇକେୱାଇସି ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଅଘଟଣଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁଲପଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ବଳଦିଆ ବନ୍ଧ ପଲେଇ ସାହି ପଥର ଖଣିରେ କାମ କରୁଥିବା 4 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବଜ୍ରାଘାତ ହେବାରୁ 2 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନକୁ ମିଳିବ 130 ଲିଟର ପାଣି। ଜଳ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ଜାରି କଲା ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଇରାନର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର 90% ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଶୁଖିଗଲାଣି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଇରାନରେ ମରୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ତେହରାନ, ଇସ୍ପାହାନ, ରଜାବି, ଖୋରାସାନ ଏବଂ ୟାଜଦ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦେଶରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ତେହରାନକୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା କାରାଜ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବେ କେବଳ 6% କ୍ଷମତାରେ କାମ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଭାରତ ଆଗୁଆ, ଚୀନର ସ୍ଥାନ ନେଉଛି ଭାରତ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଆମେରିକାରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତକୁ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଥିସହ ଏବେ ଚୀନରୁ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 2025 ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାର ମୋଟ ଆମଦାନୀରେ ଭାରତର ଅଂଶ 3.1%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ 2.9% ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଚୀନର ଆମଦାନୀ ଦେଖିବା ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଚୀନର ଅଂଶ 2.7% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ଚିତ୍ର ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଷୀମାନେ ମାସିକ ଆଧାରରେ 2000 କରି ବାର୍ଷିକ 6000 ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ 4 ମାସ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବିହାର ଓ ମୋତିହାରୀ ଗସ୍ତ ଦୁଇଟିରେ ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା ଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନେଇ କୌଣସି ଅନୁସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ 2 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ବାରାଣସୀ ଗସ୍ତ ଦ୍ୱାରା 20ତମ କିସ୍ତି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନେକ ସୂଚନା ଖୋଲାସା ହେଉଛି। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କିସ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଅନେକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ବି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ତ୍ରୁଟି, ଇକେୱାଇସି ନଥିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅପଡେଟ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବି କିସ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ତେବେ ତୁରନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କିସ୍ତି ପ୍ରତି ସମୟରେ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇ ଘୋଷଣା ହୁଏ, ତେଣୁ ଏବେ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ରଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋହନଙ୍କ ଫୋକସରେ ମଠ ମନ୍ଦିର, ମା ତାରିଣୀ ପୀଠର ହେବ ନବକଳେବର। ମଠ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବଜେଟ୍ ସହ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ, ଯାଜପୁର ମା ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। 59 ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଛି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ। 2.5 ବର୍ଷରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। 200 ଶଯ୍ୟାରେ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, 300 ସିଟ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର, ନଡ଼ିଆ ଗୋଦାମ, 500 ସିଟ୍ର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଗୃହ ରହିବ।